Hello students, welcome to our new lecture. That is, we are going to see here the next phylum of the kingdom Animalia. In last lecture we have completed two phylums, that is phylum Platyhelminthes and phylum Aschelminthes. Now the phylum number 6 we are going to study in this lecture, that is kingdom Animalia, and from kingdom Animalia the phylum Annelida. So, what is the meaning of Annelida here? Annulus means ring, and therefore commonly these worms are called as a ring worms. As we have seen in the last lecture, the phylum Platyhelminthes are commonly called as a flat worms. The phylum Aschelminthes are called as a round worms. In that way, this phylum Annelida, they are commonly called as a ringworms, or they are also called as a segmented worms. Means the body of organism belonging from Annelida are showing metameric segmentation. As we have seen in criteria which are used for the animal classification, from that the one point we have studied, that is metameric segmentation. The body is divided into segments or segmented body, which shows external and internal segmentation. Such type of segmentation is called as a metameric segmentation, and here all the organisms belonging from Annelida are showing metamerically segmented body, and therefore these worms are named as a ringworms or segmented worms, and the phylum name is Annelida. Annulus means ring, and therefore these are commonly called as a ringworms. Okay, so first of all we have to study the examples from this phylum Annelida. First example here is the नेरिस. नेरिस म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला गोम म्हणतो. बऱ्याचदा तुम्ही गोम बघितलेली असेल. जनरली पाणी जास्त ठिकाणी असतं, त्या ठिकाणी आपल्याला ही गोम बघायला मिळते. सो नेरिस, देन फेरिटिमा, दॅट इज अर्थवर्म. गांडूळ सर्वांना माहीत आहे, शेतामध्ये बरेचदा आपल्याला गांडूळ तुम्ही बघितलेला असेल. तो अर्थवर्म, द नेम इज फेरिटिमा. देन हिरुडिनारिया. हिरुडिनारिया दॅट इज ब्लड सकिंग लीच. मराठीमध्ये आपण त्याला जळू म्हणतो. हे लीचचं एक्झाम्पल आहे. झूलॉजिकल नाव जे आहे ते आपल्याला सांगता येईल, हिरुडिनारिया. सो दीज आर द 3 एक्झाम्पल्स. नेरिस, फेरिटिमा, कॉमन नेम इज अर्थवर्म. हिरुडिनारिया, common name is blood sucking leech. So these are some examples. Now commonly known as ringworms and segmented worms, as we have seen. Now the general characteristic features of this phylum here: annelids are free living, but few are parasitic. Generally the organisms belonging from Annelida are free living, but some organisms are parasitic and they are ectoparasitic. जसं आपण प्लेटीहेल्मिंथीस आणि ॲस्केलमिंथीस मध्ये बघितलेलं की मोस्टली द ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम प्लेटीहेल्मिंथीस अँड ॲस्केलमिंथीस आर एंडोपॅरासाइटिक, बट फ्रॉम धिस फायलम Annelida the organisms are parasitic and they are present on the external surface of the host organism, and therefore they are called as ectoparasitic. Now next characteristic is free living forms are aquatic, marine or fresh. जे ऑर्गॅनिझम फ्री लिव्हिंग आहेत त्यातले मोस्टली कसे आहेत, ॲक्वॅटिक आहेत. ॲक्वॅटिक म्हणजे पाण्याच्या सानिध्यामध्ये राहणारे, वॉटरच्या सानिध्यामध्ये राहणारे. मग दे मे बी लिव्हिंग इन मराईन वॉटर और दे मे बी लिव्हिंग इन फ्रेश वॉटर. सो हियर मराईन और फ्रेश. सम आर बरोईंग अँड ऑकरिंग मॉइस्ट सॉइल. बरोईंग म्हणजे काय, जसं गांडूळ तुम्ही बघितलं तर शेतामध्ये गांडूळ तुम्हाला जमिनीवरती कधीही बघायला मिळणार नाही. They are present inside the soil because they are burrowing. स्वतःला जमिनीमध्ये ते गाडून घेतात, जमिनीच्या आतमध्ये ते स्वतःला गाडून घेतात. अशा टाईपचं जे काही स्ट्रक्चर असतं त्याला बरोईंग ॲनिमल म्हटलं जातं. म्हणजे गांडूळ हा स्वतःला जमिनीच्या आतमध्ये काय करतो, गाडून घेतो. असं जमिनीच्या आतमध्ये राहणारे आहेत, स्वतःला बरो करतात, स्वतःला गाडून घेतात. अशा ॲनिमलला काय म्हटलं जातं, बरोईंग ॲनिमल म्हटलं जातं. एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे तर अर्थवर्म. सो दे आर ऑकरिंग इन द मॉइस्ट सॉइल. आणि जमीन कशी पाहिजे, ओलसर पाहिजे, माती ओलसर पाहिजे. अशाच ठिकाणी आपल्याला गांडूळ बघायला मिळतं. जिथं वाळली खडक जमीन असेल, वाळली खडक माती असेल, अशा ठिकाणी गांडूळ आपल्याला बघायला मिळणार नाही. आणि म्हणून इथे लक्षात ठेवायचं की सम ऑर्गॅनिझम्स आर बरोईंग
बरोईंगचा अर्थ आहे इथं स्वतःला जमिनीमध्ये गाडून घेणे, जमिनीच्या आतमध्ये स्वतःला गाडून घेणे. दॅट इज कॉल्ड एज अ बरोईंग ॲनिमल अँड दे आर ऑकरिंग इन दी मॉइस्ट सॉइल. ओके. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, दे आर बायलॅटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, शोईंग ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन अँड मेटामेरिकली सेगमेंटेड. हे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर याच्या आधीच्याही फायलममध्ये आपण बघितलेले आहेत. बायलॅटरल सिमेट्री आहे म्हणजे सिंगल मेडियन प्लेन इज डिवायडेड इंटू बॉडी इज डिवायडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स म्हणून त्याला बायलॅटरल सिमेट्री म्हणलेलं आहे. प्रेझेन्स ऑफ 3 जर्म लेयर्स म्हणून त्याला ट्रिप्लोप्लास्टिक म्हणलेलं आहे. कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इथं बघायला मिळते म्हणून त्याला आपण ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन म्हणणार आहे. आणि बॉडी शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन म्हणजे एक्सटर्नल आणि इंटरनल सेगमेंटेशन आपल्याला इथे बघायला मिळतं म्हणून त्याला आपण मेटामेरिकली सेगमेंटेड म्हणणार आहे. ओके. सो दीज आर दी जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स. दीज आर फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स. हा अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा मेसोडर्मच्या स्प्लिटिंगपासून जी बॉडी कॅव्हिटी तयार झालेली आहे ज्याला आपण ट्रू सिलोम म्हणतो, खरी बॉडी कॅव्हिटी म्हणतो, ती कोणत्या ऑर्गॅनिझममध्ये तयार झालेली आहे तर या फायलम ॲनिलिडामध्ये तयार झालेली आहे. म्हणून फायलम ॲनिलिडा आर नोन ॲज फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स. हे वाक्य अतिशय महत्त्वाचं आहे आपल्याला नीट एक्झामच्या दृष्टीनं. विच ऑफ द फॉलोइंग फायलम नोन ॲज फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स असा एक्झामला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर त्यावेळेला लक्षात ठेवायचं की ॲनिलिडा किंवा ॲनिलिड्स आर कॉल्ड ॲज अ फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स. ओके. सो दिस इज दी इम्पॉर्टंट पॉईंट फ्रॉम दिस फायलम. तर इथं काही एक्झाम्पल्सचे आपण चित्र बघणार आहे. तर इथं पहिलं दाखवलेलं आहे बघा नेरिस. नेरिस म्हणजे आपण त्याला गोम म्हणू शकतो. त्यानंतर लीच आहे ज्याला मराठीमध्ये जळू म्हटलं जातं. आणि अर्थवर्म म्हणजे गांडूळ, सर्वांना तुम्हाला माहितीच आहे की काय स्ट्रक्चर आहे ते. इथं तुम्ही बघू शकता की यांच्या बॉडीवरती तुम्हाला असे सेगमेंटेशन म्हणजे अशा रेषा रेषा असणारं स्ट्रक्चर बघायला मिळेल. फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. किंवा लीचच्या बाबतीमध्ये सुद्धा बघितलं तर अशा बारीक 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 रेषा आहेत. किंवा गांडुळाच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर ह्या अशा रेषा आपल्याला बघायला मिळतात. त्याला म्हणायचं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. आणि ऑल द ऑर्गॅनिझम्स बिलॉंगिंग फ्रॉम ॲनिलिडा आर शोईंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन. त्यामुळे हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे इथं लोकोमोशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ सीटी और पॅरापोडिया और सकर. अनेक लोकोमोटरी ऑर्गन्स या फायलममध्ये तयार झालेले आहेत. याच्या अगोदरच्या फायलममध्ये आपण बघितलं तर लोकोमोशन जास्त प्रमाणामध्ये नव्हतं किंवा स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन हालचाल करण्यासाठी स्पेशल स्ट्रक्चर्स तयार झालेले नव्हते. बट इन दिस फायलम हिअर 3 डिफरंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स वी कॅन ऑब्झर्व इन अर्थवर्म. द स्ट्रक्चर दॅट इज प्रेझेंट फॉर लोकोमोशन हिअर इट इज कॉल्ड ॲज अ सीटी. अर्थवर्मच्या बॉडीमध्ये असणारं जे स्ट्रक्चर आहे जे त्याला लोकोमोशनसाठी मदत करतं, हालचाल करण्यासाठी मदत करतं, त्याला सीटी म्हटलं जातं. इन नेरिस these are called as a parapodia and in leech these are called as a suckers. असे 3 ऑर्गॅनिझममध्ये 3 आपल्याला लोकोमोटरी ऑर्गन्स बघायला मिळतात. ती नावं आपल्याला महत्त्वाची लक्षात ठेवायची आहेत की अर्थवर्ममध्ये काय आहे सीटी, लीचमध्ये काय आहे सकर आहे आणि नेरिसमध्ये काय आहे पॅरापोडिया आहे. हे एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. बोर्ड टाईपचे जे क्वेश्चन पेपर्स आहेत त्याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारला जातो 1 मार्कासाठी किंवा मग NCERT क्वेश्चन जो आपण नीटला म्हणतो त्याच्यामध्ये सुद्धा हे विचारलं जाऊ शकतं. सो हिअर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ सीटी इन अर्थवर्म, पॅरापोडिया इन नेरिस अँड सकर्स इन लीच. दॅट वी हॅव टू रिमेंबर. ओके. नाउ नेक्स्ट, वेल डेव्हलप्ड लॉन्जिट्युडिनल अँड सर्क्युलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन. जसं आपल्या बॉडीमध्ये लोकोमोशनसाठी मसल्स मदत करतात. म्हणजे आपला हा जो हात आहे हा वर न्यायचा आहे, खाली न्यायचा आहे, जवळ न्यायचा आहे, लांब न्यायचा आहे. याच्यासाठी कोण मदत करतं आपल्याला मुवमेंटसाठी मसल्स मदत करतात. तसंच या सुद्धा ऑर्गॅनिझममध्ये आपण बघितलं तर मसल्स आहेत आणि ते 2 प्रकारचे मसल्स आपल्याला सांगता येतील. फर्स्ट मसल हिअर इज द लॉन्जिट्युडिनल अँड सेकंड टाईप ऑफ मसल हिअर इज सर्क्युलर. सर्क्युलर म्हणजे गोलाकार, गोल आकाराचे सर्क्युलर शेप्ड मसल्स असतात त्याला सर्क्युलर मसल्स म्हटलं जातं. आणि जे उभे असतात सरळ उभे असे आपल्याला मसल्स बघायला मिळतात त्या मसल्सला काय म्हटलं जातं लॉन्जिट्युडिनल मसल्स म्हटलं जातं. अशा 2 प्रकारच्या मसलमुळे यांच्या बॉडीमध्ये आपल्याला लोकोमोशन झालेलं बघायला मिळतं. म्हणजे हे जे ऑर्गन्स आहेत सीटी असेल, पॅरापोडिया असेल किंवा सकर असेल या ऑर्गन्समध्ये हे मसल्स आपल्याला बघायला मिळतात. काही मसल्स सरळ उभे असतात त्या मसलला काय म्हटलं जातं
लॉन्जिट्युडिनल मसल म्हटलं जातं, आणि जे गोलाकार असतात सर्क्युलर असतात त्याला सर्क्युलर मसल म्हटलं जातं. अशा 2 मसलच्या सहाय्याने काय केलं जातं, लोकोमोशन कॅरी आउट केलं जातं. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस स्पाइन. ओके. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, दॅट इज एक्सचेंज ऑफ गॅसेस टेक्स प्लेस थ्रू दी बॉडी सरफेस. रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सिजन अँड रिलीज ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. आपल्यामध्ये कसं श्वसन होतं, आपण ऑक्सिजन आत घेतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो. ती प्रोसेस आपल्या बॉडीमध्ये लंग्स थ्रू केली जाते, म्हणजे रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स आहे आपल्या बॉडीमध्ये. तसं या ऑर्गॅनिझममध्ये हे रेस्पिरेशन कुणाकडून कॅरी आउट केलं जातं, की रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस. त्यांची जी बॉडी सरफेस आहे त्या बॉडी सरफेस थ्रूच काय केलं जातं, ऑक्सिजन आत घेतला जातो आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडलं जातं. कोणताही स्पेसिफिक ऑर्गन इथं तयार झालेला आपल्याला बघायला मिळत नाही. सो वी हॅव टू रिमेंबर हिअर ऑल्सो द रेस्पिरेशन इज बाय बॉडी सरफेस. ओके. नेक्स्ट आहे एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन ऑकर्स बाय नेफ्रिडिया. जसं आपल्या बॉडीमध्ये एक्सक्रीशनचं काम कोण करते, आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं की किडनी काम करत असतं. तसं या ऑर्गॅनिझममध्ये आपण बघितलं तर नेफ्रिडिया एक स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे की ज्याच्यामधून काय केलं जातं, एक्सक्रीशन आणि ऑस्मोरेग्युलेशन कॅरी आउट केलं जातं. ओके. नेक्स्ट आहे सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज ऑफ क्लोज्ड टाईप. तर सर्क्युलेटरी सिस्टीम ज्याला आपण मराठीमध्ये रक्ताभिसरण संस्था म्हणतो, बेसिकली त्याच्यामध्ये 2 टाईप्स असतात. एक म्हणजे ओपन सर्क्युलेशन आणि एक म्हणजे क्लोज्ड सर्क्युलेशन. आपण आपल्या बॉडीमध्ये बघूया, आपल्या बॉडीमध्ये सर्क्युलेटरी सिस्टीम ही क्लोज्ड आहे. म्हणजे काय, ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज्ड पाईपलाईक स्ट्रक्चर्स. जसं आपल्या बॉडीमध्ये आर्टरीज आणि व्हेन्स असतात बघा, धमनी आणि शिरा आपण म्हणतो. रक्त आपल्या शरीरामध्ये सगळीकडे फिरत असतं, ते कशातून फिरतं, क्लोज्ड पाईपलाईक स्ट्रक्चरमधून फिरतं. अशा टाईपच्या सिस्टीमला काय म्हटलं जातं, क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हटलं जातं. आणि काही ऑर्गॅनिझममध्ये जे प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम आहे त्यांच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन सायनसेस असं म्हटलं जातं. म्हणजे ब्लड कोणत्याही क्लोज्ड पाईपमध्ये नसतं, तर ओपनली बॉडी कॅव्हिटीमध्ये सगळीकडे ब्लड फिरत असतं. अशी जी सर्क्युलेटरी सिस्टीम असते त्याला ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हटलं जातं. बघा दोन्हीमधला फरक लक्षात येतोय का. ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीममध्ये ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन सायनसेस, सायनस म्हणजे बॉडी कॅव्हिटी. ओपनली बॉडी कॅव्हिटीमध्ये जिथं जिथं जागा असेल तिथं तिथं रक्त ओपनली फिरत असतं, त्याला ओपन सर्क्युलेशन म्हटलं जातं किंवा ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हटलं जातं. आणि क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम कशाला म्हणणार आहे आपण, तर ज्या ऑर्गॅनिझममध्ये ही सर्क्युलेशन क्लोज्ड पाईपलाईक स्ट्रक्चरमधून होतं, जसं आर्टरीज आणि व्हेन्स आपल्या बॉडीमध्ये आहेत, अशाच टाईपचं स्ट्रक्चर या फायलममध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं. आणि म्हणून इथं सर्क्युलेटरी सिस्टीम ही क्लोज्ड टाईप असते. हे अतिशय महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे या फायलममधलं, जे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. कारण याच्यानंतरच्या काही फायलममध्ये ओपन सर्क्युलेशन बघायला मिळतं, पण मध्येच हा असा फायलम आहे ॲनेलिडा की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, क्लोज्ड सर्क्युलेशन बघायला मिळतं. ओके. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर नर्वस सिस्टीमच्या बाबतीमध्ये आहे. नर्वस सिस्टीम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग अँड गॅंग्लियोनेटेड वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड. इथं सिंपल नर्वस सिस्टीम जसं आपण प्लेटिहेल्मिंथिसमध्ये बघितलं, अस्कलमिंथिसमध्ये बघितलं की नर्व रिंग असते आणि नर्व कॉर्ड असतो. फक्त तो नर्व कॉर्ड कसा आहे म्हणून सांगितलेला आहे, गॅंग्लियोनेटेड व्हेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड. सॉलिड म्हणजे सॉलिड स्ट्रक्चर आहे, घट्ट असं. सॉलिड म्हणजे आपण म्हणतो सॉलिड, लिक्विड, गॅस, हे तुम्हाला 3 फॉर्म माहीत आहे. तसं इथं सॉलिड स्ट्रक्चर आहे, वेंट्रल सरफेसला आहे. वेंट्रल सरफेस म्हणजे काय, अर्थवर्म असा जर आपण पकडला जमिनीवरनं किंवा जमिनीवरती, तर वरची बाजू म्हणजे डॉर्सल सरफेस, खालची बाजू म्हणजे वेंट्रल सरफेस. नर्वस सिस्टीम कुठं असते त्याची, वेंट्रल सरफेसला असते, म्हणजे खालच्या बाजूला असते. डोम असेल, लीच असेल किंवा अर्थवर्म असेल, हे एक्झाम्पलमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. सो वेंट्रल सॉलिड. आता गॅंग्लियोनेटेड म्हणजे काय, नर्वस टिश्यूचे गठ्ठे झालेले असतात काही ठिकाणी. म्हणजे नर्वस टिश्यू जो आहे, नर्वस सेल्सचा नर्वस टिश्यू तयार होतो, सेलचा एक ग्रुप तयार झाला की त्याला आपण टिश्यू म्हणतो. अशा नर्वस टिश्यूचा एक गठ्ठा तयार झालेला आपल्याला बघायला मिळतो, त्याला गँग्लियॉन म्हटलं जातं. असे अनेक गँग्लियॉन त्या नर्व कॉर्डवरती आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणजे एक सिंगल दोरी घेतली आणि त्या दोऱ्यांमध्ये काही अंतरांवरती जर मणे आपण ठेवले, जसं आपल्या गळ्यातला हार असतो त्याच्यामध्ये मणे फक्त त्या काही अंतरावरती ठेवायचे आहे. असे टाईपचं स्ट्रक्चर आपल्याला ह्या अर्थवर्ममध्ये बघायला मिळतं. त्याला गँग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड असं म्हणलेलं आहे. आपण नंतर कॉक्रोचची लाईफ सायकल सगळी बघणार आहे. त्या कॉक्रोचमध्ये सुद्धा गँग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड आहे. तिथं आपण डायग्रॅमॅटिक
ही सिस्टीम बघणार आहे तेव्हा तुम्हाला ॲक्च्युली अर्थ कळेल की व्हॉट इज मीन बाय गँग्लिओनेटेड नर्व कॉर्ड. आत्ता आपण इथं डायग्राम दाखवू शकत नाही. आपण कॉक्रोच जो ॲनिमल्स टाईप स्टडी करणार आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला डिटेलमध्ये त्याची डायग्राम दाखवते. आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की नर्वस सिस्टीम ही नर्व रिंग आणि नर्व कॉर्डपासून बनलेली असते. नर्व कॉर्ड हे फक्त गँग्लिओनेटेड आहे आणि व्हेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड आहे. एवढं स्ट्रक्चर आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. नाव नेक्स्ट हिअर दीज आर मोस्टली बायसेक्शुअल ॲनिमल्स, म्हणजेच हार्मेफ्रोडाइटचं मिनिंग आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. एकाच ऑर्गॅनिझममध्ये बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेझेंट. दॅट टाईप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज अ बायसेक्शुअल ॲनिमल ऑर हार्मेफ्रोडाइट. बट इथं एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं अर्थवर्म आणि लीच. बट हिअर फ्यू ॲनिमल्स आर युनिसेक्शुअल, म्हणजे काही ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला मेल ॲनिमल वेगळा आणि फिमेल ॲनिमल वेगळा बघायला मिळतो आणि अशा टाईपच्या कंडिशनला आपण युनिसेक्शुअल किंवा डायोशियस म्हणतो. एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे नेरिस. हे पण यातलं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे की ॲनिलिडामधला कोणता एक असा ऑर्गॅनिझम आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला युनिसेक्शुअलिटी बघायला मिळते किंवा डायोशियस कंडिशन बघायला मिळते. तर इथे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे नेरिस. रिमेनिंग ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर हार्मेफ्रोडाइट ऑर बायसेक्शुअल, बट this organism Nereis it is unisexual or dioecious. Okay. Now next characteristic feature हे इथं मेन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर या फायलमधले संपलेले आहेत, पण ॲडिशनल काही कॅरेक्टरिस्टिक फीचर इथं आपल्याला बघायचे आहेत की जसं मगाशी आपण बघितलं की लीच म्हणजे जळू आपल्याला माहित आहे. दीज आर कॉल्ड एज अ एक्टोपॅरासाइट बिकॉज दे आर अटॅकिंग द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी आणि म्हणून त्याला एक्टोपॅरासाइट म्हणलेलं आहे. सो दीज ectoparasites like leeches suck vertebrate blood and therefore they are called as a sanguivorous. बघा इथं शब्द काय आहे sanguivorous. sanguivorous हा शब्द कशासाठी वापरलेला आहे बिकॉज द लीच ऑर्गॅनिझम इज सकिंग द व्हर्टिब्रेट ब्लड ओनली. फक्त व्हर्टिब्रेट ऑर्गॅनिझमलाच ते अटॅक करतात आणि त्यांच्या शरीरामधलं रक्त शोषण घेतात आणि म्हणून त्याला पर्टिक्युलर एक शब्द वापरलेला आहे. त्याला सँग्युव्होरस म्हटलं जातं. जसं तुम्हाला माहिती आहे की हर्बिव्होरस, कार्निव्होरस असे दोन शब्द तुम्हाला माहिती असतील. हर्बिव्होरस म्हणजे शाकाहारी, झाडाचे सगळे पार्ट्स झाडपाला खाऊन जगणारे शाकाहारी प्राणीमध्ये काय काय येणार आहे, गाय येणार आहे, म्हैस येणार आहे, घोडा, गाढव, शेळी हे सगळे शाकाहारी प्राणी झाले. कार्निव्होरस म्हणजे काय मांसाहारी, वाघ, सिंह, चित्ता यासारखे ऑर्गॅनिझम जर बघितले तर ते कसे आहेत कार्निव्होरस आहेत. कार्निव्होरस म्हणजे मांसाहारी. आणि तिसरा एक प्रकार पडतो ओमनिव्होरस. ओमनिव्होरस म्हणजे मिश्राहारी आपण म्हणतो. दे आर इटिंग बोथ व्हेज अँड नॉनव्हेज, की ज्याच्यामध्ये माणूस येतो, काही पक्षी येतात, काही ऑर्गॅनिझम्स येतात की जे दोन्हीही खातात. असे हे तीन टिपिकल वर्ड्स आपल्याला माहिती आहेत, हार्बिव्होरस, कार्निव्होरस आणि ओमनिव्होरस. तसंच हे लीच जे आहेत हे लीच फक्त कशावरती जगत असतात, दे आर सकिंग ओनली व्हर्टिब्रेट ब्लड. फक्त व्हर्टिब्रेट ऑर्गॅनिझममधलं ब्लड ते सक करत असतात आणि म्हणून अशा टाईपच्या ऑर्गॅनिझमला काय म्हटलं जातं सँग्युव्होरस म्हटलं जातं. हा एक टर्म इथं महत्त्वाचा आहे, लक्षात ठेवायचा आहे. नेक्स्ट आहे दीज आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज टू रिमूव्ह टॉक्सिक ऑर इन्फेक्टेड ब्लड. हे अतिशय महत्त्वाचं रोल आहे की लीच जे ब्लड सक करतं व्हर्टिब्रेट ऑर्गॅनिझममधलं ते ॲक्च्युली दूषित रक्त जे असतं, आपल्या शरीरामध्ये काही इन्फेक्टेड ब्लड असतं, काही दूषित रक्त असतं, ते दूषित रक्त फक्त काय केलं जातं, सक केलं जातं. त्यामुळं ॲक्च्युली लीच हा उपयोगी प्राणी आहे. जरी तो एक्टोपॅरासाइट असला, जरी दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला तो चावत असला आणि त्याचं रक्त शोषून घेत असला तरी दूषित रक्त, खराब झालेलं रक्त तो घेत असतो आणि म्हणून तिथं काय केलेलं आहे मेडिसिनल पर्पजसाठी. काही वेळेला ऑपरेशनच्या वेळेला जे इन्फेक्टेड ब्लड असतं पेशंटच्या बॉडीमधलं ते आपल्याला जर बाजूला काढायचं असेल तर त्या व्यक्तीच्या शरीरावरती मुद्दा म्हणून काय केलं जातं, लीच सोडलं जातं आणि मग तो लीच काय करतो, ते इन्फेक्टेड ब्लड जे आहे ते काय करतो, सक करतो आणि चांगलं ते पेशंटमध्ये आपल्याला रिकव्हरी लवकर झालेली बघायला मिळते. तर त्याच्यासाठी हा एक पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे की ती लीच इज सिक्रेटिंग और दे आर रिमुव्हिंग टॉक्सिक और इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम दिस व्हर्टिब्रेट ऑर्गॅनिझम. त्यामुळे हा महत्त्वाचा एक रोल आहे. आणि अजून एक लास्ट कॅरेक्टरिस्टिक आपण इथं बघणार आहे की ते सलाइवा ऑफ लीचेस कंटेन अँड अँटीकोॲग्युलंट दॅट इज हिरुडिन. तर हा एक शब्द अतिशय महत्त्वाचा आहे की सलाइवा म्हणजे लाळ. लीचच्या तोंडामधली जी लाळ आहे, सलाइवा जो आहे
त्या सलायवामध्ये एक स्पेशल केमिकल सबस्टन्स आपल्याला बघायला मिळतं, त्याचं नाव आहे हिरुडिन. आणि त्याची प्रॉपर्टी काय आहे तर दिस हिरुडिन इज ॲक्टिंग ॲज अ अँटीकोॲग्युलंट. आता अँटीकोॲग्युलंट म्हणजे काय, त्यासाठी एक एक्झाम्पल आपल्याला बघावं लागेल. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या शरीरामध्ये रक्त फिरत असतं. हे जे फिरणारं रक्त आहे हे नेहमी पातळ असतं. ते घट्ट कधी होतं बघा, विचार करून. घट्ट कधी होणार आहे, समजा काही काम करताना चाकू लागला, ब्लेड लागलं, विडी कापली, काही झाली, जखम झाली, आपल्याला आपण पडलो वगैरे, तर ज्या ठिकाणी ब्लड व्हेसल आपली कट होते त्या ठिकाणी काय होतं, लगेच ब्लिडिंग व्हायला सुरुवात होते, रक्तप्रवाह चालू होतो. तो रक्तप्रवाह तसाच राहतो का, नाही. काही काळानंतर ज्या ठिकाणी ब्लड व्हेसल रप्चर झालेली आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला ब्लडचं क्लॉटिंग झालेलं बघायला मिळतं किंवा ब्लडचं कोॲग्युलेशन झालेलं बघायला मिळतं. म्हणजे रक्ताची गाठ तयार होते, रक्ताची गुठळी तयार होते. कशासाठी रक्ताची गुठळी तयार होते, समजा इथं मला लागलेलं आहे आणि इथून रक्त व्हायला लागलेलं आहे, तर ज्या वेळेला इथं रक्ताची गुठळी तयार होईल म्हणजे रक्त गोठतं तिथलं, आणि रक्त गोठल्यामुळं ब्लड फ्लो जो आहे तो काय केला जातो, थांबवला जातो. अदरवाईज काय होईल, सगळं ब्लड शरीरातलं वाहून जाईल. पण तसं होऊ नये म्हणून नॅचरली आपल्या बॉडीमध्ये काय केलं जातं, ज्या वेळेला ब्लड व्हेसल रप्चर होईल, ॲक्सिडेंटल केसमध्ये आपण बघतो किंवा खेळताना लहान मुलं पडतात, खरचटतं, लागतं, थोडा वेळ रक्त येतं, परंतु काही वेळानंतर ते रक्तप्रवाह काय केला जातो, थांबवला जातो. ती जी प्रोसेस आहे तिथं रक्तप्रवाह थांबवतो म्हणजे काय होतं, त्या ठिकाणचं ब्लड जे आहे ते क्लॉट होतं. त्याला ब्लड क्लॉटिंग किंवा ब्लड कोॲग्युलेशन असं म्हटलं जातं. आणि ते ब्लड कोॲग्युलेशन होण्यासाठी काही स्पेशल केमिकल्स काय केले जातात, सिक्रेट केले जातात. पण हे कधी, ज्या वेळेला ब्लड व्हेसल रप्चर झालेली असेल त्यावेळेला. अदरवाईज इंटॅक्ट ब्लड व्हेसलमध्ये, म्हणजे ब्लड व्हेसल व्यवस्थित असताना, काहीही त्याला मार लागलेला नसताना, इंटॅक्ट ब्लड व्हेसलमधलं रक्त कधीही गोठत नाही, रक्त कधीही कोॲग्युलेट होत नाही, रक्त कधीही क्लॉट होत नाही. हे कशामुळे, तर आपल्या रक्तामध्ये नॅचरली हेपॅरिन नावाचं एक केमिकल असतं. बघा, नाव लक्षात घ्या, हेपॅरिन, जो नॅचरल अँटीकोॲग्युलंट म्हणून आपल्या रक्तामध्ये प्रेझेंट असतो. आपण जन्मल्यापासून म्हणूया किंवा आपल्या शरीरामध्ये रक्त ज्या वेळेला तयार होतं त्यावेळेला त्या रक्तामध्ये नॅचरल अँटीकोॲग्युलंट असतो हेपॅरिन. रोल कळला का बघा हेपॅरिनचा. हेपॅरिन इज ॲक्टिंग ॲज अ अँटीकोॲग्युलंट अँड इट इज प्रेझेंट नॅचरली इन आवर ब्लड. बट इन द सेम वे the chemical that is hirudiin, which is having same chemical property like that heparin. जसं हेपॅरिन अँटीकोॲग्युलंट म्हणून आपल्या शरीरामध्ये काम करतो तशीच प्रॉपर्टी असणारा एक केमिकल आहे ज्याला नाव दिलेलं आहे हिरुडिन. कारण हिरुडिनारिया ह्या लीच किंवा हिरुडिनारिया हे त्याचं झुलॉजिकल नाव आहे. ह्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये आपल्याला हे केमिकल बघायला मिळतं आणि ते ॲक्टिंग ॲज अ अँटीकोॲग्युलंट. त्यामुळं काही वेळेला, काही ऑपरेशनच्या वेळेला, काही पेशंटना काही इंजेक्शन्स द्यावे लागतात, त्यावेळेला हे हिरुडिन ॲज अ अँटीकोॲग्युलंट म्हणून काय केलं जातं, वापरलं जातं ड्युरिंग सर्जरी ऑर एनी ऑपरेशन मेथड. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर दॅट लीच कंटेन्स अँड अँटीकोॲग्युलंट दॅट इज नोन ॲज अ हिरुडिन. अँटीकोॲग्युलंट म्हणजे काय, रक्त गोठू न देणारा एक केमिकल सबस्टन्स, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, अँटीकोॲग्युलंट म्हणणार आहे. कोॲग्युलेशन म्हणजे काय किंवा क्लॉटिंग म्हणजे काय, रक्त गोठणे. अँटीकोॲग्युलेशन म्हणजे काय, रक्त गोठू न देणे. तर लक्षात आलं मिनिंग काय आहे ते. सो त्याच्याप्रमाणे हे लक्षात ठेवायचं आहे. हे 3 पॉईंट एक्स्ट्राचे दिलेले आहेत लीचच्या बाबतीमध्ये, की लीच हा ओनली व्हर्टिब्रेट ब्लड सक करणारा आहे म्हणून त्याला सँग्युवरच म्हटलं जातं. तो फक्त इन्फेक्टेड किंवा जे टॉक्सिक ब्लड आहे तेवढंच रिमूव्ह करतो, त्यामुळे मेडिसिनल पर्पजेसमध्ये त्याला वापरलं जातं. आणि तिसरं म्हणजे त्याच्या सलायवामधून हिरुडिन नावाचं अँटीकोॲग्युलंट काय केलं जातं, सिक्रेट केलं जातं. ओके, सो दीज आर द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस फायलम ॲनिलिडा. नोट्स लिहून घेत असताना तुम्ही इथं हे जे अंडरलाईन केलेले पॉईंट्स आहेत हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत, की ज्याच्यावरती आपल्याला ज्या वेळेला बोर्ड पॅटर्नची परीक्षा आपली असेल त्यावेळेला 1 सेंटेन्स ॲन्सरसाठी हे अंडरलाईन केलेले जे वाक्य आहे त्याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आणि ज्या वेळेला कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ह्याच फायलममधले जे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स तुम्हाला विचारले जातील त्यावेळेला सुद्धा तुम्हाला हे जे अंडरलाईन केलेले पॉईंट्स आहेत
हे फक्त याच फायलममध्ये आपल्याला बघायला मिळतात, त्यामुळे त्याला डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स म्हणलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल आता ह्यातलं हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघितलं तर हे डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टरिस्टिक फीचर नाही याच्यामध्ये. बायलॅटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक किंवा ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन फक्त याच फायलममध्ये बघायला मिळेल का? नाही. इथून पुढच्या सर्व फायलममध्ये हे कॅरेक्टरिस्टिक कॉमन असणार आहे. बायलॅटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक आणि ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन हे 3 कॅरेक्टरिस्टिक इथून पुढच्या सर्व फायलममध्ये कॉमन असणार आहे. त्यामुळे त्याला डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स म्हणायचं नाही, सॅलिएंट फीचर म्हणायचं नाही. सॅलिएंट फीचर म्हणजे काय? फक्त आणि फक्त याच फायलममध्ये आपल्याला तो कॅरेक्टरिस्टिक्स ते बघायला मिळेल. जसं इथं आपण बघितलं की फर्स्ट 2 सिलोबिट्स फक्त ॲनिलिडा असणार आहे, दुसरा कुठलाही फायलम तिथे येणार नाही. त्यामुळे त्याला अंडरलाईन केलेलं आहे. त्यामुळे हे याचं सायलेंट फीचर आहे. त्याच पद्धतीनं हे सायलेंट फीचर आपल्याला इथे सांगता येईल की कॉमनली त्याला रिंग वर्म म्हटलं जातं किंवा सेगमेंटेड वर्म म्हटलं जातं. हे सुद्धा याच फायलमचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, दुसऱ्या कुठल्या फायलममध्ये बघायला मिळणार नाही. त्याच पद्धतीने हे जे आहे की याच्यामध्ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हे आहे, त्याच्यामध्ये लॉन्जिट्युडिनल सर्क्युलर मसल्स असतात. त्यानंतर एक्सक्रीशन जे आहे ते नेफ्रेडिया मार्फत होतं. सर्क्युलेशन हे क्लोज्ड टाईपचं आहे. अशी जी टिपिकल डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आहेत हे आपल्याला लक्षात ठेवायचे. त्यामुळं नोट्स काढत असताना ह्याच्यावरती जास्ती करून आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन द्यायचं आहे आणि लेक्चर बघत बघत तुम्ही नोट्स नोट डाऊन करायचे आहे तुमच्या वहीमध्ये. म्हणजे ज्या वेळेला आपण ऑनलाईन झूमवरती लेक्चर घेऊ त्यावेळेला काही शब्दांचे अर्थ तुम्हाला कळले नसतील तर ते समजण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. ओके, सो in today's lecture we have completed the 6th phylum, that is Annelida. I hope you understand the different characteristic features of this phylum. Now we will stop here and in next lecture we are going to study the next phylum, that is phylum number 7, Arthropod. Till then thank you and study hard. Okay.